वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कमीर अकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੁਆਇਰਸ ਐਂਡ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫॉर ਕਲਾਸ 8 ਗੀਤਾ ਵੀ ਆਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਮਧੂਬਨ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.3 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਾਲਮ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਥਡ ਫॉर ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆਫ ਐਨੀ ਨੰਬਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟਸ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.2 ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੀ मिनिमम 6 डिजिट वाला हो गया। बट नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा गलती ये होगी कि एक जीरो बाद पै गई 6 डिजिट्स, मतलब अभी इंक्लूडेड है 1 2 3 4 5 6। सो आ जो सम है ये सॉल्व कितना करना है, ये आप स्क्वायर रूट मैथड के ईजीली कर सकते हैं। ईजी वे ऑफ सॉल्विंग जोड़ा है वही करवाऊंगा तुहानू मैं। सो इस सम नू हाले जिहड़े बच्चों ने कर लिया वा जेकर तां उत्ते पेज लगा दिओ या छड्ड दिओ। वी विल डू दैट सम आफ्टर डूइंग द स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स किवें फाइंड आउट करीदे है उस तो बाद मैं तुहानू ईजीली समझा देंगा। ठीक है, तो इनू हाले जो 15 सम 3.2 एक्सरसाइज है छड्ड दिओ उत्थे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट करन दे अलग-अलग मैथड हुंदे साडे कोल। पहला आपां स्क्वायर्स बारे गल करदे रहे हां, हुण देखो आपां गल करांगे रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स। ये भी विद एग्जांपल्स दे नाल तुहानू दस्सी जाऊंगा, नाल दी नाल मैथड पता लगी जाणगे, नाल दी नाल एग्जांपल सॉल्व होई जाएगी। तो सब तो पहला मैथड है साडे कोल प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। मैं तुहानू ये ऑलरेडी दस्सिया सी जो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड नाल चेक करन क्या सी ना भी आपां चेक कर सकते हैं इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। उसे मैथड दे नाल आपां फैक्ट ये भी कर सकते हैं हाँ व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होंदा है किसी नंबर का जो आपां स्क्वायर कर दिंदे आ तां होंदा है a into a, जिवें कि 9 जिवें 9 का स्क्वायर कीता दैट इज 81। बट जो इहनू वापस दसना है कि ये किहड़े नंबर का स्क्वायर है तां स्क्वायर रूट दा सिंबल की है, स्क्वायर रूट का सिंबल है दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। 81 का जो मैं स्क्वायर रूट करना चाहना ਉਹਦਾ ਆ सिंबल है, दिस इज द सिंबल। ये डिवाइड वाला साइन नहीं है, ध्यान दियो, इट इज एट लाइक दिस। स्क्वायर रूट का मतलब की है इट इज एक्चुअली 81 रेज टू पावर 1/2 ते स्क्वायर रूट ऑफ 81 मतलब कि 81 किहदा स्क्वायर है सानू पता है, ये मतलब कि ਆਪਾਂ स्क्वायर रूट ਤੇ ਕੀ बैक वापस ले आना है। 81 किहदा स्क्वायर है 9 ਦਾ, सो स्क्वायर रूट ऑफ 81 आएगा 9। ये किवें आएगा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। जे इत्थे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 81 9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਪਾਵਰ 1/2 ਤੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਪਾਵਰਸ ਆਰ ਬੀइंग ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ। तो जो 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ 9 रेज़ टू पावर 1 ਜਾਂ ਕੱਲਾ 9 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 81 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ 81 ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਅਸ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 10 find the square root of 784 by prime factorization method। 784 ਦਾ prime factorization method ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ square root ਕੱਢਣਾ ਹੈ। example 10 ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ 784। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਦਾਂ ਕਰਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 784 ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। मतलब सर वो कितना कटी दिया आप प्राइम फैक्टर से 2 देना डिवाइड कराएंगे 2 3 जार 6 2 9 जार 18 2 2 जार 4 फिर 2 जाएगा 2 1 जार 2 2 9 जार 18 2 6 जार 12 2 9 जार 18 2 8 जार 16 2 4 जार 8 2 9 जार 18 7 1 7 जार 7 1 जार। सो आप फैक्टर्स बन गए। सो आप लिखेंगे प्राइम factors of 784 are 2 into कितनी बारी 2 1 2 3 4 बारी है ना into 2 into
ਤੇ 2 ਵਾਰੀ 7 ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, देयरफॉर मैं देयरफॉर ਦਾ ਸਾਈਨ देयरफॉर ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 784, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 784 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ਤੇ 2 7s ਨੇ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ठीक है, ਐਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣੇ ਸੀ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ, ਚਲੋ ਐਦਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ। ਮਤਲਬ 784 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਹੁਣੀ, ठीक है। पेयरिंग करते ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ पेयरिंग ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। पेयरिंग करने का की फायदा है, जो आप पेयरिंग करते हैं तो एक पेयर जो बनता है वह एक 2 आप 2 2s का एक पेयर बन रहा, वह एक 2 बाहर लिख लिया, यदा भी दोनों का एक बाहर लिख लिया, बाहर मतलब स्केयर रूट तो बाहर, ओके, स्केयर रूट तो बिना, तो यदा भी एक 7। हम जो सारा कुछ आप पेयरिंग बन गई, सारा कुछ स्केयर रूट तो बाहर आ गया, तो स्केयर रूट के अंदर की बचा, कुछ भी नहीं, 1 बचा, सो स्केयर रूट ऑफ 1 ही होंगे, सो इनू आप लिखने की लोड़ नहीं, ठीक है। जो सारा कुछ बाहर आ गया, बाई चांस सपोज करो इत्थे एक 7 होर हुंदा बाई चांस स्केयर रूट के अंदर, फिर वो बाकी दे पेयर्स बन गए, एक 7 अंदर रह जाना सी, बाकी जिहड़े आपां बाहर कढ लए अंदर वाला 7 इदां लिख देना सी आपां, जिहड़ा अंदर रह गया एक कल्ला क्योंकि ਉਹਦਾ पेयर नहीं बनया, फिर आपां मल्टीपल दे विच 2 2 2 2 7 इनटू रूट 7 नाल लिख देना सी, ठीक है। बट इत्थे नहीं बचिया कुछ, तो इस करके इत्थे नाल कुछ भी नहीं आएगा, सो ये बन गया 2 2s are 4, 4 into 7 becomes 28, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज इक्वल टू 28। ये मैथड बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, ये उदों ही एप्लीकेबल है जो अपने कोल एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलरेडी गिवन होएगा, सानू पता होएगा या कह लो कि सानू दिता होएगा कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो सानू उन्होंने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन है ਇਹਦਾ स्क्वायर रूट ਕੱਢ ਲਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਥਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਮੈਥਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈ ਸਕਸੈਸਿਵ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਔਡ ਨੰਬਰਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 11। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ठीक है। दिस इज आवर एग्जांपल 11। ये हम दूसरे नवे मैथड के नाल होएगी, जेड़ा कि जेदा नाम की है बाय सक्सेसिव सबट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, बाय सक्सेसिव सबट्रैक्शन of odd numbers, ठीक है। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 144, ਠੀਕ ਹੈ। 144 ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਕਸੈਸਿਵ ਆਡ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਆਡ ਨੰਬਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, मैथड लिखांगे बाय सक्सेसिव सबट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स मैथड। पहला सब तो पहला ऑड नंबर की ਹੁੰਦਾ 1 माइनस करांगे, इट विल बी 143। ਹੁਣ अगला 143 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगला ऑड नंबर माइनस करना है, दैट इज 3, इट बिकम्स 140। 140 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਤੋਂ अगला मैथड अपना ऑड नंबर ਅੱਗੇ ऑड नंबर ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ, अगला आंसर एंड सो ऑन। ओके, उस तो बाद आ जाता है, ठीक है, 108। ऐसे ही आगे करी जाना, जब तक अपना आंसर 0 नहीं आता ना करी जाना, ठीक है। अगला 21।
विल बी दोस्तों अगला हो गया। तो इन्ने नंबर बाद जाके 0 आया जो इन्ने ऑड नंबर आप सबट्रैक्ट किए किन्ने किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो 12 ऑड नंबर आप सबट्रैक्ट किए साडा आंसर 0 आया। जे आंसर 0 ना आता तो आप लिख देंगे भी इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर 144 परफेक्ट स्क्वेयर है ही नहीं। आंसर 0 आ गया दैट मीन्स ये है परफेक्ट स्क्वेयर। किदा परफेक्ट स्क्वेयर है नंबर ऑफ स्टेप्स आप लिखांगे नंबर ऑफ स्टेप्स 12 में देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12 144 का स्क्वायर की है 12 आंसर आ गया। तो ये दो मेथड है ਜਿਹੜੇ बहुत ही ईजी मेथड्स ने विद एग्जांपल से हो गए सॉल्व इन्हों आप नोट डाउन कर लो। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਲੌਂਗ ਹੈ ਇਹ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ तो ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की बजाय आप हाफ करके ਇਹਦਾ बिफोर एक्सरसाइज ਇਹਨੂੰ कंप्लीट करांगे एंड एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। तो चलिए नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ अपना अगला मैथड है ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਸ ਐਂਡ ਵਨਸ ਡਿਜਿਟ ਮੈਥਡ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਸਟ ਫॉर ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕਸੈਸਿਵ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 12 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੈਨਸ ਐਂਡ ਵਨਸ ਡਿਜਿਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਨਸ ਐਂਡ ਵਨਸ ਡਿਜਿਟ ਮੈਥਡ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਟੈਨਸ ਐਂਡ ਵਨਸ ਡਿਜਿਟ ਮੈਥਡ? सब तो पहला सानू एग्जांपल 12 है जिवें दी गई ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1296। ओके सब तो पहला ਆਪਾਂ पेयरिंग करनी है नंबर्स ਦੀ फ्रॉम द राइट हैंड साइड तो पेयर्स बनाते जाना। एक पेयर आ ਬਣਿਆ एक पेयर आ ਬਣਿਆ ਬਾਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ बट ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਨਸ ਡਿਜਿਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ मतलब कि ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਨਸ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆ ਦੋ ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਨਸ ਜਿਹੜਾ 96 ਹੈ ਇਹ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੈ 6। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 6 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ उस तो बाद फिर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। ये अपन को ऑलरेडी सारे पता ने है ना। 1 का स्क्वायर 1 ਹੁੰਦਾ 4 ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 9 ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 16 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 25 ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 36 ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 49 ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 81 ਸੌਰੀ 64 ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 81 ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 100। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਵੀ 0 ਹੁੰਦਾ। तो साढ़े को ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 0 1 4 9 6 ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ 6 ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ 5 ਇਹਦਾ 6 ਇਹਦਾ 9 ਇਹਦਾ 4 ਇਹਦਾ 1 ਇਹਦਾ 0। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ 6 ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 6 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਦਰ 4 ਔਰ 6। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ 6 ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਵੀ ਤਾਂ 16 ਦੇ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਡਿਜਿਟ 6 ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ one of the digits of the given number is 6। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਂਡ one of the ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ 6 ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਵਨਸ ਡਿਜਿਟ of the square root is 6 since 96 has 6 at last as last digit। मैं इतना लिखांगा 96 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਡਿਜਿਟ ਆਫ ਇਟਸ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ could be ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ 4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ 6। क्यों
क्योंकि 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਵੀ 16 ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ 6 ਆ ਰਿਹਾ, 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਵੀ 16 ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਾਰਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਬਾਰਸ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ 6 ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਜਾਂ ਤਾਂ 4 ਤੇ ਜਾਂ 6 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਆਫਟਰ ਦੈਟ the number before 12, ਹੁਣ 12 ਤੋਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ 9, 9 ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ 3। ਸੋ ਇਥੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, the number just before 12 which is a perfect square is 9। ठीक है, एक तो अपन वहां डिजिट्स लास्ट वाला मिल गया, तो दूजा इथों लभेगा द नंबर जस्ट बिफोर 12, 12 तो जस्ट पहला एक नंबर है परफेक्ट स्क्वायर केड़ा है 9 whose square root is 3। ठीक है, सो the square root of 1296 will be possibly could be लिखा। so the square root of 1296 could be 34 और 36। मेरे हिसाब नाल ये आंसर आना चाहिए। बुक दे विच उन्होंने कल्ला 36 लिखिया होया है, बट आपां इत्थे ये दस सकते हैं कि क्योंकि ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ 4 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 4 ਤੇ 6 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 6 6 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 34 ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 36 ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ that ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, अगला आ जाता लास्ट मेथड, वी कैन से एक्चुअली द नॉट एक्चुअली द लास्ट डिवीजन मेथड। हाँ, मेथड लास्ट है बट अगे स्क्वायर रूट अलग अलग जिवें नंबरां दे किवें कड्ढी दे वो आपां दस्सांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इहनूं नोट कर लो, आपां लास्ट मेथड करदे हां। तो चलिए चलते हैं फिर आपां नेक्स्ट मेथड दे बाद डिवीजन मेथड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी ईजी वी कैन से, बट देन ध्यान ना करोगे तां ये भी मेथड जिहड़ा है बहुत वधिया मेथड है। ठीक है, दैट इज विद एग्जांपल 13 वी विल टॉक अबाउट इट। 14 वाली वैसे तुसीं एग्जांपल अपने आप करनी है, डिवीजन मेथड है, मैं तुहानूं ए वाला करके दिखाना। 14 वाली एग्जांपल तुसीं आप करनी है। ओके, सानूं दिता गया कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4489। ठीक है, आ नंबर दिता गया, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, लास्ट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, ये थ्रू आउट तुहानूं 10th +1 +2 सब च काम आएगा, इहनूं याद कर लेना इस तरीके नाल। ये डिवीजन मेथड करीदा किवें हुंदा, देखो आपां की करना है, इदां लाइन मार के पहला नंबर लिख लेना इत्थे, उस तो बाद राइट हैंड साइड तो आपां पेयर्स बनाने शुरू करने ने। आ पेयर बन गया, आ बन गया, 2 पेयर बन गए अपने को। ठीक है, जेकर नंबर इदां हुंदा सपोज जिवें कि 729 हुंदा नंबर, फिर एक पेयर बनना सी, एक नंबर कल्ला रह जाना सी, कोई गल नहीं, रह जांदा रह जावे। ओके, ये भी मैं तुहानूं दस्सांगा किदां करीदा। देखो 2 पेयर्स बन गए, 44 तो जस्ट पहला अपने को परफेक्ट स्क्वायर केड़ा है, दैट इज योर 36 है ना, क्योंकि 7 7 का 49 होता है। फिर आप इत्थे भी 6 लिखांगे, इत्थे भी 6 लिखांगे, इत्थे आ जाएगा 36, माइनस करांगे। ठीक है, 36 एंड वी विल गेट 8। ते आ जिहड़ा इकट्ठा पेयर, ये पेयर दा पेयर थल्ले लिखीदा हुंदा है, पेयर दा पेयर थल्ले लिआईदा। ठीक है, हुण जिहड़े नंबर नूं आपां पहिला 6 6 दा 36 इत्थे लिखिया, हुण इन्हां नूं आपां ऐड करना है। 6 + 6 की हुंदा 12 हुंदा, सो वी विल राइट हियर 12। ठीक है, बट कल्ले 12 दी गल नहीं। हुण इहदे अगे आपां किहड़ा नंबर लिखीए जिहदे नाल कि आपां नूं इहदी लास्ट डिजिट जां कह लो कि इहदा परफेक्ट स्क्वायर मिल जावे, वो किदां कढांगे। देखो 1 2 तां आएगा ही आएगा, अगे वाले नंबर चेंज करी जाने हैं। सानूं आ देखो इह तो अंदाजा लगाओ, इहदा लास्ट डिजिट 9 है, ते इहो ਜਿਹੇ किहड़े नंबर ने जिवें कि 3 दा स्क्वायर करिए तां 9 आउंदा है, एक दूसरा किहड़ा है 7 दा स्क्वायर करिए तां 49, मतलब लास्ट डिजिट 9 उदों आउंदा है। सो दैट मीनस 1 2 दे अगे एक बार 3 × 3 करके देख लेना,
मतलब कि जो नंबर इतने लिखोगे वही इतने लिखना है। 3 3 का करके देख लेना है, तो आ भी करके देख लेना दूसरा भी, ठीक है। दोनों नाल आप ट्राई करके देखना है, दोनों च किहड़े नाल अपना आंसर आंदा आप उत्थे फिर उहदे नाल लिख देंगे। 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3। नहीं आ रहा दूसरे ने चेक करते हैं। 7 7 49, 7 2 14, ठीक है। 8 18 बन गया, तो 7 1 7 प्लस 1 8 आ गया। 8 8 9 ये भी मेथड, ठीक है, अपने भी आ गया। हुण इत्थे भी 7 लिखना, इत्थे भी 7 लिखना, मतलब जिवें पहला आपां कीता 6 इत्थे लिखिया, 6 इत्थे लिखिया सी, उदां ही इत्थे भी 7 लिखिया, इत्थे भी 7 लिखना, ठीक है। इट इज 8 8 9 ते आंसर आ गया रिमाइंडर 0। आंसर अपना आ आंसर आ गया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू 67। जे बाई चांस अपने को लगा 729 एक नंबर ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ 7 ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 7 ਤੋਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੈ, 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਹੁੰਦਾ, 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 ਹੁੰਦਾ, 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 9, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 2 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਆਂਦਾ 2 2s are 4, ਬਚ ਕੀ ਰਿਹਾ 3, ਤੇ ਇਹ ਪੇਅਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ 29। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। पर 4 ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ 43 into 3 ਉਹੀ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਫਿਰ 9 ਹੈ। 43 into 3 ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 47 into 7 ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਗਿਆ 7 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 7, ਇੱਥੇ ਵੀ 7, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 329 ਅੱਗੇ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ। और भी एग्जाम्पल अगे जे आप करेंगे, मैं तुहानू करवा ही देना वैसे अगला क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा जिहा कराना जरूरी भी है, ताकि तुहानू पता लगे नैक्सट पेयर ते आपां किद्दां पहुंचना है। इनू नोट कर लो, आ क्वेश्चन तो है ही है, ये वाला मैं अपने वालों पाया सी। नैक्सट क्वेश्चन भी कर लैंदे आ, ठीक है, इनू नोट कर लो। अलग अलग एग्जाम्पल्स मेरे तो तुसीं मंग सकदे हो पर्सनली, ताकि तुसीं प्रैक्टिस कर सको, ठीक है ना। मेरे तो मंगो पर्सनली तुसीं कोई भी एग्जाम्पल मंग सकते हो। अगे आ जाता एग्जाम्पल 14, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ 15625 ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬਾਈ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ 15625। ਅਗੇਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, 1 2 ਪੇਅਰ ਬਣ, ਤੀਜਾ 1 ਦਾ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰਨ। 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। 1 1 ਦਾ 1, ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ 0। ਆ ਪੂਰੇ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। 1 + 1 2, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 21 1 ਦਾ। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 6 ਤਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ 21 1 ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 22 2 ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 23 into 3 ਦਾ, मतलब कि पहला नंबर एज इट इज उसके नाल वाले नंबर चेंज करी जाने 1 1 ਦਾ 2 2 ਜਾਂ 3 3। ओके, ਜੇ 21 1 ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 21 ਹੀ ਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 44 ਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 69 ਆਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨ 22 into 2 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਇੱਥੇ ਵੀ 2, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 44। ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਰੱਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਲਿਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਤੇ 22 into 2 ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ 144 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ, ਇੱਥੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 25। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 22 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ 22 + 2, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ 44 ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 24 ਨਾਓ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ 24। ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 44 ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 24। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ 24 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 24। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਇੱਧਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ 2 ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਆ ਗਿਆ, 24 ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਆ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, 24 ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ 5 into 5 ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਾਲ 5 ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ 5 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, 5 5 ਦਾ 25, 5 4 ਦਾ 20 22
5 to the 10 11 12 so we are getting 12 25 आ गया इत्थे भी 5 लिखांगे इत्थे भी 5 लिखांगे ठीक है सो अपना आंसर इत्थे कंप्लीट हो गया सो square root of 15625 is equals to 125 this is your answer ठीक है ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਮਝ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਸਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਜੇ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੱਢੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਗਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਵੇ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਮੈਥਡ so let's meet up in the next video keep supporting me keep following my channel and keep subscribing keep sharing my videos thank you very much at the end ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ